आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद पश्चिमबंग द्वितीय पर्याय विधानसभा निर्वाचन में 91.66% मतदाता सब्यस्त कले निजर गणतांत्रिक मताधिकार। भारत और इटाली प्रतिरक्षा सहयोग नहीं दुई देश प्रतिरक्षा मंत्री मध्य आज नुआदिल्ली में हेब आलोचना। आज दुई दिनिया लद्दाख गस्तरे जिबे स्वराष्ट्र मंत्री। मध्यप्रदेश और कर्णाटक में पृथक पृथक दुर्घटन 19 मृत। एवं आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली मुंबई इंडियंस को 6 विकेट रे परास्त कला सनराइजर्स हैदराबाद। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन लगी गतकाली अनुष्ठित द्वितीय तथा अंतिम पर्याय मतदान प्रक्रिया रे संध्या 7:45 सुधा 91.66% मतदाता निजर गणतांत्रिक मताधिकार सब्यस्त करिसेंति। स्वाधीनता परठारु राज्य निर्वाचन रे एहा सर्वाधिक मतदान बोली निर्वाचन आयोग कहिसेंति। ए संपर्क रे आयोगक पक्षरु जारी करा जायतिबा एक विबृति रे कहा जायछि गत 23 तारिख दिन अनुष्ठित प्रथम पर्याय निर्वाचन रे 93.19% मतदान होइथिला। राज्य रे मोट भोटर संख्या 6,81,00,000 होइथिबा बेले चलित निर्वाचन रे पुरुषंक अपेक्षा महिलांकर योगदान अधिक होइथिबा निर्वाचन आयोग कहिसेंति। मोट 91.07% पुरुष भोटर चलित निर्वाचन रे मतदान करथिबा बेले महिलांक प्रतिशत हार 92.28 रहिछि। चलित थर दुई पर्यायर अनुष्ठित विधानसभा निर्वाचन में 92.47% मतदाता सेमानकर मताधिकार सब्यस्त करिसेंति। पूर्वरु 2011 मसीह पश्चिमबंगर विधानसभा निर्वाचन में सर्वाधिक 84.72% मतदान होइथिला। 2013 रे विधानसभा निर्वाचन में त्रिपुरा रे सर्वाधिक रेकर्ड परिमाणर 93.61% मतदाता निजर गणतांत्रिक मताधिकार सब्यस्त करिथिबा निर्वाचन आयोग कहिसेंति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत निर्वाचन आयोग डॉक्टर एस सांधु एवं डॉक्टर विवेक जोशी पश्चिमबंग में जेभली 100% मुक्त अबाध तथा निरपेक्ष मतदान सुनिश्चित हो पारिबो सेथिलागी प्रत्यक्ष वेबकास्टिंग माध्यम संपूर्ण प्रक्रिया को निरीक्षण करथिले। द्वितीय पर्यायर अनुष्ठित 142 विधानसभा आसन लगी 3,22,00,000 अधिक भोटर मतदान करिसेंति। एही मतदाता माने 1,448 जन प्रार्थी राजनीतिक भाग्य निर्धारण करिसेंति। आसंता मास 4 तारिख दिन पश्चिमबंग, केरल, तामिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा करा जिवो। सेहिपरि कर्णाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और गुजरात रे अनुष्ठित विभिन्न विधानसभा उपनिर्वाचनर फलाफल मध्य सेही दिन प्रकाश पाइबो बोली आयोग कहिसेंति। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नुआदिल्ली रे इटाली प्रतिरक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटों सह द्विपाक्षिक कथबार्ता करिवे। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु जारी विबृति रे कहा जायछि एही बैठक रे उभय नेता दुई देश मध्य प्रतिरक्षा सहयोग संपर्कित प्रसंग उपरे आलोचना करिवे। उभय नेता सांप्रतिक सुरक्षा दृष्टिकोणरू विभिन्न आंचलिक एवं वैश्विक प्रसंग उपरे मत विनिमय करिवार कार्यसूची रहिछि। 2023 मसीहा अक्टोबर रे प्रतिरक्षा मंत्री रोम गस्त करिबा परे भारत एवं इटाली मध्य प्रतिरक्षा सहयोग त्वरान्वित हेउछि। यह हेउछि इटालीर प्रतिरक्षा मंत्री भारत को तृतीय गस्त। 2026 मसीहा जनवरी मासरे भारत यूनाइटेड एमिरेट्स प्रतिरक्षा एवं रणनीतिक भागीदारिता नहीं होइथिबा राजीनामा जोगु प्रतिरक्षा शिल्प सहयोग क्षेत्र में अधिक उन्नति परिलक्षित होइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित तांका ईरान प्रतिपक्ष शाहिद अब्बास आरागची गत संध्यारे टेलीफोन जोगे पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति संपर्क में आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे डॉक्टर जयशंकर एही सूचना दे कहिसेंति पश्चिम एशिया स्थिति को नहीं आपस स्वार्थ जड़ित तथा आंचलिक एवं वैश्विक परिस्थिति उपरे एही दुई नेता विस्तृत आलोचना करिसेंति। एही प्रसंग रे उभय भविष्यत रे निरंतर जोगाजोग रे रहिबा नै सम्मति प्रकाश करिथिबा संपर्क रे डॉक्टर जयशंकर एही पोस्ट रे उल्लेख करिसेंति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज दुई दिनिया लद्दाख गस्तरे जिबे। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे श्री शाह कहते एही गस्त अवसर में से आसंता काली बुद्ध पूर्णिमा अवसर में प्रथम थर लगी अनुष्ठित हेबाक थिबा भगवान बुद्धंकर पवित्र देहावशेष सर्वसाधारण दर्शन समारोह में अंशग्रहण करिवे।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ ତାୱି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଶ୍ରୀନଗର କାଟ୍ରା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଉଧମପୁର ଶ୍ରୀନଗର ବାରମୁଲ୍ଲା ରେଳ ଲିଙ୍କ୍ ଅଞ୍ଜି ସେତୁ ଏବଂ ଚେନାବ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କାଟ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାମ୍ମୁ ତାୱିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଜାମ୍ମୁ ତାୱି ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ରେଳ ସେବା ଆସନ୍ତା ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡାକ୍ତର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 35 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଗଡ଼ରୁ ଧର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ନେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଚିକ୍ଲିଆ ଛକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଲାଗି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଯେଭଳି ମାଗଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୋରର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଏବଂ ପୁଲିସ ଆଇଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାଉରିଂ ନିକଟରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ କାନ୍ଥ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମୋଟ $2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପରିମାଣର ରପ୍ତାନୀ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ରପ୍ତାନୀ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଲେଖାଏଁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 243 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ 55ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 123 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। 244 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 18 ଓଭର ଓ 2ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 249 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 30 ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 76 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 91.66% ମତଦାତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମତାଧିକାର। ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଲଦାଖ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 19 ମୃତ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ।